A House for Mr. Biswas, a novel written by Indian diaspora V.S. Naipaul. V.S. Naipaul's A House for Mr. Biswas is one of the most significant novels to have been written in a Caribbean author by a Caribbean author, and the novel describes the travels of the protagonist Mohan Biswas. So here in this novel, the protagonist is Mohan Biswas, and we can see some autobiographical elements in this story because Mohan Biswas, the protagonist, represents V.S. Naipaul's father. So he depicted or he picturizes the story of his father and his family members um, throughout this novel. And the novel is set in the first half of the 20th century. Even as the novel depicts the desires and insecurities of Mohan, it rather humorously depicts the life of various members of the gregarious Tulsi household. So, throughout this story or this novel, V.S. Naipaul discussing many problems that have been suffering by uh, Indian families, Indian uh, uh, joint families, and that serious problems and that serious matters, V.S. Naipaul depicts in a humorous way. And A House for Mr. Biswas published in 1961, and he won international recognition throughout this novel. Then Naipaul based this novel on his life of his father, Sri Prasad Naipaul. V.S. Naipaul's father's name is C. Prasad Naipaul, and in this story, the character or C. Prasad Naipaul appears by the name of Mohan Biswas. Then A House for Mr. Biswas portrays the dynamics of the Indo-Trinidadian community. Trinidadian community means the people who have the roots in India. Okay, അതായത് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷേ കരീബിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ഒരു ട്രിനിഡേഡിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കരീബിയൻ ഐലൻഡിലൊക്കെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാട് 6 ലക്ഷത്തി സംതിങ് എത്രയോ ആളുകൾ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. Then this novel throws light on the superstitions and the culture of the emaciated descendants of Indian origin on the island. സോ ഈ ഒരു നോവലിൽ എന്താണ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് ബിലീവ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കൾച്ചറൽ ക്ലാഷിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിങ്സിൽ നിന്ന്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലാണ് ഈ ഒരു പേപ്പർ, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചറാണ് ഈ ഒരു പേപ്പർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ കുറേ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിങ്സിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ എന്താണ് ഡയസ്പോറിക്കാണ്. ഡയസ്പോറിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇമിഗ്രേറ്റ് ആയി പോകുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡയസ്പോറ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അവരുടെ വർക്കിലുള്ള തീംസ് പൊതുവെ നൊസ്റ്റാൾജിയ, ഐസൊലേഷൻ, ഏലിയനേഷൻ, പിന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ്, ദെൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ കൾച്ചറൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഡയസ്പോറിക് റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതാം. ഈ ഒരു വർക്കിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും ചോദിക്കും. എസ്സേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ അതൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. ദെൻ ഇൻ ദിസ് നോവൽ set in the 20th century, a period which witnessed massive political changes across the world, and it discusses the genealogy of Coolie, the indentured laborer from various parts of South Asia to Trinidad. സോ സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നെ ട്രിനിഡാഡിലേക്ക് കുടിയേറിപ്പോയ അല്ലെങ്കിൽ ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ദർ ആസ് കൂലികളായിട്ടാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്, ജോലി ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ ഹാവ് ബീൻ സഫറിങ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ജീനിലജി മീൻസ് വംശീയ വിവേചനം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു നോവലിൽ പിന്നെ പറയുന്നത്. ദെൻ ദ പോർട്രേസ് prejudices and malice prevalent in the Indian community residing in Trinidad. It depicts the troubles that community faces to keep its religious and caste identities intact. The novel demonstrates the Indian community in Trinidad, despite the condensations, is cultivating hybrid and hyphenated identities.
അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ടേംസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ഹൈബ്രിഡിറ്റി ആൻഡ് ഹൈഫനേറ്റഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ്. ദെൻ ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്? റിലീജിയസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. ദെൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെടുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇവർക്ക് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഹൈബ്രിഡ്, സങ്കര ഇനം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും. ബട്ട് ഹിയർ ദ ഹൈബ്രിഡ് മീൻസ് ദി കൊളാബറേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ ടു ഓർ മോർ കൾച്ചർ. അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ കൾച്ചർ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും? അവിടെ പുതിയൊരു ഹൈബ്രിഡ് കൾച്ചർ വരും. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൾച്ചർ വേറെയാണ്, നമ്മളിനി ഫോറിൻ ലാൻഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കൾച്ചർ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാവും, അതോ ഇതോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൾച്ചർ ചൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ദെൻ പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് നല്ലോണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണുള്ളത്, ഇന്ത്യൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോറിൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണോ നമ്മുടേത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ട്രിനിഡാഡിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലം ആണത്. ഇനി സ്റ്റോറി ലൈൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് അതായത് സമ്മറി പറയുന്നില്ല. സോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നേരിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്ക് പോകാം, പിന്നെ തീംസും നോക്കാം. ദെൻ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി നോവൽ, മോഹൻ ബിസ്വാസ്. So Mohan Biswas is an ambitious, progressive and diligent son of indentured poor parents. Mohan is self-taught, self-driven man. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ, മോഹൻ ബിസ്വാസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ VS നായ്പോളിൻ്റെ ഫാദറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറാണ്. ആൻഡ് ഹി വാസ് ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ എ poor family for poor parents and he was self-taught. അതായത് എല്ലാം സ്വയം പഠിച്ചതാണ്, കാരണം സ്കൂളിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു ചെറിയൊരു അന്ധവിശ്വാസമുണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് മോഹൻ സീംസ് ടു ബി എ കോംപ്ലെക്സ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദിസ് ഫാമിലി ബിക്കോസ് മോഹൻ ബിസ്വാസ് ഈസ് ബോൺ ഓൺ എ ഡാർക്ക് നൈറ്റ് അറ്റ് ഹീസ് മെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഹോം വിത്ത് 6 fingers. അപ്പം 6 fingers ഉണ്ട് ഈ ഒരു മോഹൻ ബിസ്വാസിന്. Then a Pandit declares that the Mohan is an inauspicious child who will cause his father's death and wants the child should be kept away from water. So what is the meaning of inauspicious? Inauspicious എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ദുശകുനം, ശകുനി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. സോ അതായത് ആ കുട്ടി ഭയങ്കര, ഈ മോഹൻ ബിസ്വാസ് ജനിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്തോ ദുശകുനമാണ്. സോ ആ കുട്ടി എന്താവും? സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമാവുമെന്ന് ഒരു പണ്ഡിറ്റ് പറയുകയാണ്. ദെൻ ആൻഡ് അതെങ്ങനെയാണ്? ഈ കുട്ടി വെള്ളം കണ്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ തൊടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകുന്ന ജലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ മരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ചെറുപ്പത്തിലെ ഈ കുട്ടീനെയും എല്ലാവരെയും അങ്ങനൊരു അന്ധവിശ്വാസം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒരു ഭയം, ഈ ഒരു കുട്ടി പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, വെള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അച്ഛൻ മരിക്കുമല്ലോ. സോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? പഠിപ്പിക്കാൻ വിടാതെ അവരുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട്, സോ അവരുടെ നെയ്ബർ ഉണ്ട്, ആ നെയ്ബറിൻ്റെ കാഫിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ജോലിക്ക് പറഞ്ഞേക്കും. സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു മിസ്റ്റർ ബിസ്വാസിൻ്റെ ഒരു, മോഹൻ ബിസ്വാസിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ബിസ്വാസ് എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാം സ്വയം പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹി ബിക്കംസ് എ റെസ്പെക്റ്റഡ് ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് ഇൻ ട്രിനിഡാഡ്. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഷാമ. ദെൻ ഷാമ, the long-suffering wife of Mohan, and she is torn between the old order and her husband. She is very religious, skeptical and conservative lady. ആൻഡ് ഈ ഒരു മോഹൻ ബിസ്വാസിൻ്റെ ഭാര്യയായ ഷാമ എന്താണ്? എപ്പോഴും സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു മോഹൻ ബിസ്വാസിൻ്റെ പിന്നെ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ളൊരു ഓൾഡായിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ ഒരു ഷാമേനെ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടി ഒരു ഭയങ്കര റിലീജിയസ് ആണ് ആൻഡ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ദെൻ മോഹൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ ട്രബിൾസിൻ്റെയും ഒരു ഇരയായിരുന്നു. കാരണം അതൊക്കെ സഹിച്ച് ആരോടൊന്നും പറയാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഷാമയുടേത്. സോ ഷി വാസ് ഹാൻഡ്ലെസ് എവറി ട്രബിൾ ദാറ്റ്
Mohan brings in. Then by the middle of the novel, she stops protesting against Mohan's outlook by silently seeks to restore order into the family's life. സോ അങ്ങനെ ഇയാൾ എന്ത് പ്രോബ്ലംസും കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും പിന്നെ ശ്യാമ ആദ്യമൊക്കെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെതിരെ ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തായി, ദെൻ ഷീ റിയലൈസ്ഡ് there is no matter by fighting against her husband. Then she began to restore a good order into the family life by silently. അപ്പോൾ സൈലൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതൊരു ഫാമിലിയിലൊരു നല്ലൊരു ഓർഡർ, ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർഡർ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്യാമ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then the next character, Mrs. Tulasi, and she is a matriarch of the Hanuman house and has an iron grip over the lives of her children. സോ നമ്മുടെ മിസ്സിസ് തുളസിയുടെ ഫാമിലിയുടെ ഹനുമാൻ ഹൗസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് സ്ട്രോങ് ലേഡി ആൻഡ് ഷീ ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് എ chain, or she always kept a grip over her children. ദെൻ മോഹൻ അവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഓൾഡ് ക്വീൻ എന്നായിരുന്നു. ദെൻ ഓൾഡ് ഹെൻ, അതുപോലെ ഓൾഡ് ക്വീൻ എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ലേഡീനെ നമ്മുടെ മോഹൻ ബിസ്വാസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അല്ല, ആക്ച്വലി ഈ ഒരു മിസ്സിസ് തുളസിയുടെ ഫാമിലി, ഹനുമാൻ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു മിസ്സിസ് തുളസിയുടെ കൺട്രോളിലായിരുന്നു. And she is a conservative Hindu woman who does not educate her daughters and marries them off as young brides to almost illiterate men. അതായത് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ലേഡി എന്ന് പറയുന്നത്. മക്കളെയും പഠിപ്പിച്ചില്ല, പിന്നെ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു മക്കളെ. ദെൻ വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹിന്ദു ഫാമിലിയാണ്. ബട്ട് ഷീ ടേക്സ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ഹെർ സൺ. അപ്പോൾ മക്കളിൽ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചില്ല, ആൺകുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു, നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. ഹെർ കൺട്രോൾ ഓവർ ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഡിമിനിഷസ് ആസ് ദി നോവൽ പ്രോഗ്രസസ് ആൻഡ് ഹെർ സൺ ഡു നോട്ട് എബൈഡ് ബൈ ഹെർ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ അവളെ സൺസ്, അതായത് ആൺമക്കളെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഈ ഒരു മിസ്സിസ് തുളസിയുടെ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നില്ല, കാരണം അവർക്ക് അതിനോട് അത്ര താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സിനെ, മക്കളെ എപ്പോഴും ആ ഒരു കൺട്രോളിലായിരുന്നു. ആൻഡ് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തില്ല, പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ തന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടുകയും ചെയ്തു. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ സേത്ത്. ഓക്കെ, സേത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. സോ സേത്ത് ടേം ദി ബിഗ് ബുൾ അസ് മോഹൻ. അപ്പോൾ മോഹൻ ഇയാളെ വിളിച്ചിരുന്നത് ബിഗ് ബുൾ എന്നായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദി ഡെത്ത് ഓഫ് പണ്ഡിറ്റ് തുളസി, സേത്ത് എമേർജസ് ദി പാട്രിയാർക്ക് ഓഫ് ദി തുളസി ഹൗസ് ഹോൾഡ്. സോ അപ്പോൾ പണ്ഡിറ്റ് തുളസിയുടെ ഭാര്യയാണ് ഈ മിസ്സിസ് തുളസി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പണ്ഡിറ്റ് തുളസിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം സേത്ത് എന്തായി, ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുളസി ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ ഒരു പാട്രിയാർക്കായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. ഹി വാസ് ആൻ അൺഎത്തിക്കൽ ബിസിനസ്മാൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് പണ്ഡിറ്റ് മരിച്ചതിന് ശേഷം, പണ്ഡിറ്റ് തുളസി മരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സൊക്കെ ഈ സേത്തായിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത്. ബട്ട് ഹി വാസ് വെരി അൺഎത്തിക്കൽ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് ഒവാർഡ്. ഒവാർഡ് എ ഫേവറേറ്റ് ഓഫ് ദി തുളസി ഹൗസ് ഹോൾഡ്. ഒവാർഡ് ഇസ് ദി യങ്ങർ സൺ ഓഫ് മിസ്സിസ് തുളസി. അപ്പോൾ മിസ്സിസ് തുളസിയുടെ യങ് സണ്ണാണ് ഈ ഒരു ഒവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലീവ്സ് ഫോർ ഇംഗ്ലണ്ട് ടു പെർസ്യൂ ഹിസ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഓൺലി റിട്ടേൺസ് ടുവാർഡ് ദി ലേറ്റർ ഹാഫ് ഓഫ് ദി നോവൽ. Then this character is not at all conservative and religious. He's very modern and he has a progressive mind. Then towards the end of the novel, Award Presbyterian and moves away from Tulasi household. അപ്പോൾ Presbyterian എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പുരോഹിത വർഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ Presbyterian എന്ന് പറയാം. So then after his marriage he moves away from Tulasi household. Then the next character, Savi. Savi is the eldest child of Mohan. Okay. പക്ഷേ ഈ സാവി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് തൻ്റെ അച്ഛനായ മോഹനോട് ഭയങ്കര ഒരു വെറുപ്പായിരുന്നു. പക്ഷേ മോഹന് ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു സ്നേഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ടോയ്സും പിന്നെ ഒരു കളിവീടൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദോ മോഹൻ ഡസ് നോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹെർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തില്ല, ഇയാൾക്ക് അത്ര വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് മകളുടെ മുന്നിൽ താൻ ബെസ്റ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ സാവി ഓൾസോ വിൻസ് എ സ്കോളർഷിപ്പ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. ദെൻ ഷീ
Return as a strong, independent, capable journalist who loves her father and financially supports him during ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ദെൻ ലാസ്റ്റ് എന്താവും, ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആ കുട്ടി തിരിച്ചു വരികയാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദോ ഷീ ഹാഡ് എ ഹേറ്റഡ് ടുവാർഡ്സ് ഹെർ ഫാദർ, സാവി ഹെൽപ്സ് ഹെർ ഫാദർ ഫിനാൻഷ്യലി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് ആനന്ദാണ്. Anand as a child is very attached to her father Mohan. Mohan invests time, energy, money and hope into Anand's education. So ആനന്ദ് ഒരു ബോയ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ മോഹന് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് മോഹൻ ആൻഡ് ആനന്ദ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ച് ഡീപ്പായിരുന്നു. ഒരു അച്ഛൻ മകൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റൂഡിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി വിൻസ് എ സ്കോളർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഗോസ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് അജോദാസ്. ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ അല്ല, അതിൽ മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ അജോദാസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ. എ വെൽത്തി ആൻഡ് ചൈൽഡ്ലെസ് അജോദ കപ്പിൾ ആർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി ഓഫ് മോഹൻ. അതായത് മോഹൻ്റെ അമ്മയായ ബീപ്തിയുടെ സിസ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ താര എന്ന് പറയുന്നത്. താരയുടെ ഹസ്ബൻഡാണ് അജോദ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ താരയ്ക്കും അജോദയ്ക്കും കുട്ടികളൊന്നുമില്ല. സോ നമ്മുടെ മോഹനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു അജോദ ഫാമിലി ആയിരുന്നു, അജോദ കപ്പിളായിരുന്നു. സോ ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു തീംസും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസും കൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ the discussion of the themes in A House of Mr. Biswas. The next theme is quest for space or finding a space in modern world. Okay, here our Mohan Biswas trying to build a house. So and this action is symbolizing the quest for a space, and Mohan is alienated from his family members and seeks to find a place of his own. സോ എ ഹൗസ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ അസ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെൽട്ടറാണ്, നമ്മുടെ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ എന്നതിലുപരി നമുക്കൊരു പ്രൈവസി കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലേസാണ് നമ്മുടെ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഹൗസ് ബിൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മോഹൻ ഓൾവേസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് മിസ്ഗൈഡിങ് ബിഹേവിയർ. ഒരു ഫിക്കിളായിട്ടുള്ളൊരു മിസ്ഗൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാനാണ് ഈ ഒരു മോഹൻ ബിസ്വാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹീ ഈസ് ഓൾവേസ് ഏലിയനേറ്റഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഓൺ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ട്രയിങ് ടു ഫൈൻഡ് എ സ്പേസ് ബൈയിങ് ബിൽറ്റ് എ ഹൗസ്. ആൻഡ് ഏലിയനേഷൻ ഈസ് ദി നെക്സ്റ്റ് തീം. അപ്പോൾ ഏലിയനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തീം ഈ ഒരു ഡയസ്പോറിക് റൈറ്റിങ്സിൽ എപ്പോഴും ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു തീമാണ് ഈ ഒരു ഏലിയനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വൺ മോർ റെഫറൻസ് ഈസ് ദർ ബിക്കോസ് അവർ മോഹൻ ബിസ്വാസ് ഈസ് ദി ഫൈൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് V.S. Naipaul's father, C. Prasad Naipaul. And we can see that C. Prasad was quite alienated with his surrounding and craved for a better life. And Naipaul remembers his relatives making fun of his father's efforts. അപ്പോൾ ഈ ഒരു V.S. Naipaulൻ്റെ ഫാദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്ത ആളാണ്. ബട്ട് ദോസ് എഫേർട്സ് became as a fun for other members in their surroundings. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സി പ്രസാദ് നൈപോളിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ഏലിയനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഏലിയനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന തീം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡയസ്പോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഡയസ്പോറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന്, ഹോംലാൻഡിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയസ്പോറ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയസ്പോറിക് റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം ഹോംലാൻഡിനെ കുറിച്ച് ഫോറിൻ വേൾഡിൽ നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നിട്ട് സ്വന്തം ഹോംലാൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ലാമെൻറ്റേഷനും അതുപോലെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്ന ആളുകളാണ് ഡയസ്പോറിക് റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ ഡയസ്പോറിക് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ജുംബ ലാഹിരി, V.S. നൈപോൾ, പിന്നെ
സൽമാൻ റുഷ്ദി, മീന അലക്സാണ്ടർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡയസ്പോറിക് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Then Mohan yearns for space, dignity, and recognition. Hence, he seeks a house of his own. Space and dignity and individual recognition are the testimony of a person's agency in modern society. So, ഒരു മോഡേൺ സൊസൈറ്റീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം in a modern society he needs a space, dignity and recognition. And Mohan is the one and only truly modern individual in the novel. ആൻഡ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ ഈ ഒരു മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡിഗ്നിറ്റി നേടിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റസ് നേടിയെടുക്കുക, ഒരു സ്പേസ് നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം മോഡേൺ ഏജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇറയാണ്. അവിടെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നല്ലൊരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ബട്ട് മോഹൻ ബിസ്വാസ് വോൺ ദാറ്റ് recognition and reputation and respect from his job. Okay, he is a journalist, a strong journalist. Throughout his job he won that recognition and respect from his surroundings. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു തുളസി ഫാമിലി ഉണ്ട്. തുളസി പണ്ഡിറ്റും പിന്നെ മിസ്സിസ് തുളസിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദേ mock against Mohan, but later at the end of the novel, Tulsi family is also trying to copy and strive for better jobs like Mohan Biswas. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, മോഹൻ ബിസ്വാസിനെ കളിയാക്കിയവർ, ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തവരൊക്കെ പിന്നീട് എന്തായി, മോഹൻ ബിസ്വാസിനെ പോലെ നല്ലൊരു ബെറ്റർ ജോബിനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇൻസ്പയർ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു മോഹൻ ബിസ്വാസിൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായത്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് തീം ഈസ് കൊളോണിയലിസം, ഒപ്രഷൻ ആൻഡ് എസ്കേപ്പ്. ഓക്കെ, എ ഹൗസ് ഫോർ മിസ്റ്റർ ബിസ്വാസ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി ill-fated West Indies Federation a year before Trinidad and Tobago became an independent nation, but set in the earlier years of the 20th century. ഒരു ട്രിനിഡാഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ ടൊബാഗോ എന്ന് പറയുന്ന നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കരീബിയൻ ഐലൻഡിലൊക്കെ വരുന്ന നേഷൻസാണ്. സോ ഈ ഒരു കരീബിയൻ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ഇമിഗ്രൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ ഒരുപാട് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ട്രിനിഡേഡിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള അവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ഒരു ട്രിനിഡേഡിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവർ ഏകദേശം ഒരു 6 ലക്ഷത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് അവരുടെ കറൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഈ ട്രിനിഡാഡും പിന്നെ ഈ ഒരു ടൊബാഗോയും ഈ രണ്ട് നേഷൻസും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയത് ശരിക്കും ഈ ഒരു 20th സെഞ്ച്വറിയിലാണ്. Then Naipaul's portrait of Trinidad thus reflects a post-slavery colonial society in the midst of an economical and social transition toward the post-colonial state. So this paper, we know this paper is post-colonial literature. So when we discuss something about each portions from this paper, we have to look at the post-colonial element in each works. ഏത് വർക്കാണെങ്കിലും അതിലെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എലമെൻ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കണം. കാരണം ഇത് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചറാണ്, അതാണ് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൻ്റെ പേര്. സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ കൊളോണിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ട്രിനിഡേഡിയൻ സൊസൈറ്റി വാസ് കോളനൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ കോളനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇവർ. അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, പോസ്റ്റ് സ്ലേവറി, അതുപോലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ദെൻ പിന്നെ ഒരു കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി എന്തൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇനി നമുക്കിതിലെ സിമ്പിൾസ് ഒന്ന് നോക്കാം. സിമ്പിൾസ് മേജറായിട്ട് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കാം, ഹൗസസ് തന്നെയാണ് ഇതിലെ മേജറായിട്ട് വരുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മേ ബി അതിൽ നിന്ന് സിമ്പിൾസൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ പാരഗ്രാഫായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So Mr. Biswas' quest for a house symbolizes his overwhelming desire to claim space for himself, organize that space himself and determine his own life within that space. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബിസ്വാസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു
ഈ ഒരു നോവലിൽ ബിസ്വാസിൻ്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹീ സീക്കിംഗ് ഫോർ എ സ്പേസ്. ഓക്കെ, ഹീ സീക്കിംഗ് ഫോർ എ സ്പേസ് ഹിംസെൽഫ് ബൈ ബിൽഡിങ് എ ഹൗസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നൊരു പ്രൈവസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നൊരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then his childhood was very horrible because of the superstitious beliefs. അതായത് ഇപ്പം 6 ഫിംഗേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി ജനിച്ചത്. ഓക്കെ, ഹി ബോൺ വിത്ത് 6 ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി ഓർ ഹിസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ക്ലെയിംഡ് ഓർ അസ്ക്രൈബ്ഡ് ഹിം എ ലേബൽ ഓഫ് ഇനോസ്പീഷ്യസ്. ഒരു ഇനോസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശകുനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ കുട്ടീനെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്വാസിനെ എല്ലാവരും ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഹി കുഡിൻറ്റ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ഹോം. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഈ കുട്ടി ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ജേർണലിസത്തോടും റൈറ്റിങ്ങിനോടൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങിയത്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ബിക്കമിങ് എ സക്സസ്ഫുൾ മാൻ ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു ബിൽഡ് എ ഹോം. ഓക്കെ, throughout a building of a home, he trying to get a space, okay, individual space and recognition in society. Then in this novel, houses also symbolize the class status and financial standing. So we know that Mohan Biswas was a highly reputed or highly recognized person by his surroundings, because he wished to lead a luxurious life. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സോഷ്യൽ ഹൈറാർക്കിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. സോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, പോകുന്നിടത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വീടൊക്കെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫേർണിച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് will get him more social status. Okay, ദെൻ ഈ ഒരു ഹൗസ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒരു കോളനൈസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോളനൈസ്ഡ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റിനെയും കൂടി ഇത് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബിസ്വാസ് ഇതിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് തനിക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ബൈ ബിൽഡിങ് എ ഹോം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ട്രിനിഡാഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ കോളനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദീസ് കോളനൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ were tried to get a freedom from or get a space from individual space from the colonizers. Okay, സോ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താണ് ഈ ഹൗസ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം എന്നതും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടി ഒരു സിംബലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റോറിയുടെ ഔട്ട്ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ തീംസ് ഇൻ ദി നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഹൗസ്. ഓക്കെ, അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഹൗസ് സിംബോളിക്കൽ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഹൗസിൻ്റെ, അതും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ പേജിൽ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ സൊസൈറ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി ഉണ്ട്. അതും എന്താ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക. മേ ബി അത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടുള്ള 2 റെഫറൻസുകളാണല്ലോ അത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ആൻഡ് അത് മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും കൂടി അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ.